દીઘડિયા રે ગામમાં રે ये सफेद जागी से डाला मकवानी रे सफेद जागी से डाला मकवानी रे डाकू आगी ये डाकू आगी दीघडिया रे गाम मारे ભગવતી ભેળી આલી અને 2200 પાદરના જેને તોરણ બંધાવ્યા અને આજ ઈ દીઘડિયાના પાદરમાં હજી ભગવતીનું મંદિર ઊભું છે દીઘડિયાના પાદરમાં આમ દી ઉગાડ્યો અને તેથી 400 ગામ પાછા આપ્યો 1800 પાદરના તોરણ બાંધ્યા એટલા માટે આ કડીમાં કીધું એ તોરણ બાંધ્યા 2300 ગામના રે તે દીઘડિયામાં દી ઉગાડ્યો રે તે દીઘડિયામાં डाकू आगी दीघडिया रे गाम मारे मारी मोगल से डाली रे हो मारी सोनबाई से सुख डाली रे हो एमे तो भगुड़ा रमता भाली रे हो ये मारी विहर डाली रे हो ये मारी विहर से डाली रे हो एमे तो नाला रमता भाली रे हो एमे तो नाला रमता भाली रे हो प्रार्थना करवा माटे बे त्रण गीतो एटला माटे याद करावुं छुं ना आवे टाढके तड़को बाली न करे फड़को मोगल मारू माने बाप छे आया आम तो वातो करवा बेहो तो रात टूकी पड़ी जाए पण अनित सिंहना जेने बाना जवतर एमां सेवा माथाराभाई भरवाड़ पण आए मोटा भाई भरवाड़ हूँ घणी वार मारा प्रसंग में प्रोग्राम में बोलेलो छूं कि सेणबाई में जे हेमाळो हाथ गळवा निकळ्या ने तेदी आज पण संखेश्वरनी बाजुमां वरखडीनुं मोटुं कडापीठ झाडू ऊभुं छे दातणीनी चीर आम हाथमां हती अने चारણની દીકરી निंद न आवे त्रण जना कहो ने सखी कोण एक प्रीत वसोया बहु धन ऋणा अने तीजा खटके वेर हया दुनिया में बधाई हुई जाए पण त्रण जना हुए ने तेदी तमारो गुलाम बनी जाओ कोई दी हुए ने एने निंदर न आवे एक जने हाथो प्रेम कर्यो एने कोई दी निंदर न आवे बीजो जेने माथाना वाळ जेटલું माथे देवू થઈ ગયું એને निंदर न आवे अने त्रीजो पोताना भाई ने बाप ने कोई मार्यो होय तो एने ज्यां सुधी बदलो न लो त्यां सुधी पलंगे पथारी न करू एने कोई दी निंदर न आवे आ त्रण जना दुनिया में कोई दी हुता नहीं नींद न आवे त्रण जना कहो ने सखी कोण एक प्रीत वसोया बहु धन ऋणा अने तीजा खटके वेर हया हया में वेर नो दावानल खटकतो होय कि हामो आवे ने तो धबेड़ी न दो आने कोई दी नींदर न आवे तेदी सेणबाई माने नींदर नहोती आवी अने ई वरखडीनुं हाथमां दातण हतुं अने हवारना पोरमा प्रागणना दोरा फूटेला अने 60 वर्षनो भरवाड़
ભેહું ચારવા નીકળેલો અને મવાડું નાખેલું અને શેણબાઈમાં તાપતા તાપતા એટલું બોલાતા તમારે દીકરા દીકરી છે અને તેથી પગે લાગીને મોટાભાઈ ભરવાડનો દીકરો એટલું બોલ્યો તો માં 5 વર્ષ થઈ ગયા લગ્ન થયા ને દીકરો નથી અને દીકરી નથી અને તેથી શેણબાઈમાં જમાડે જાતા એ હાથમાં જે દાંતણ હતું એ અગ્નિમાં દાંતણ ખોડી દીધું ભારી દીધું અને ભરવાડને કીધું માથે હુંડલો ઢાંકી દે હું અહીંથી નીકળી જાઉં હિમાળો વળોટી જાઉં અને સોટી આવા દી ચડે હુંડલો લઈ લીજે જેટલી કૂપલું ફૂટે એટલા દીકરા દઉં માનજે હું ચારણની દીકરી હેણબાઈ બોલીને ગઈ હતી હો સાહેબ અને ઈ બાજુ આ ભોળું વરણ ભરોહો મૂકી દીધો ભાઈ કે માં બોલી છે ને અને વિશ્વાસ મૂકો ને આ માં આવીને ઊભી રહે હુંડલો ઢાંકી દીધો અને આ બાજુ સીમાડો ગાડું વળોટી ગયું અને હુંડલાને આગો કર્યો ને 1 2 3 4 એવી 6 કૂપલું ફૂટેલી 8 વર્ષની ઉંમરે એ મોટાભાઈ ભરવાડના દીકરાના ઘરે 6 દીકરા થયા અને એની ગમારા અટક આજે તમે એ બધાને પૂછો કે તમે કયા ગમારા તો કે અમે હેણિયા ગમારા શેણબાઈના દીધેલા ગમારા આ જગદંબા છે જો તમને ભરોહો એને તો માં આવે આવે અને આવે એમાં શંકાને સ્થાન નથી ઉસ્તાદ गुरु धमांग ठममम जांजर ठमांग धममम धू धमांग गगनी शंख गावे सभी 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 मंगा ताकी 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 ताक नव तम प्रगट निराट धुन नाम लावे लगबग हथुनी हथ हथ सकपीठ गद गद शेष जीन दुथ नदीन जावे हरी 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 हेर हेर सुन सुन पैर पैर हर गट गट पैर पैर नटवर नाचे भाई हर गट गट पैर पैर नटवर नाचे भाई हर गट गट पैर पैर नटवर नाचे તમને જો વિશ્વાસ હોય તો માં આવીને ઊભી રહી જાય ઘણી વાતો હજારો પ્રસંગો કરવા બેહો એક પ્રસંગ મારે નાનો એવો કહી અને સમયની મર્યાદામાં બીજાને આપણે સાંભળવા છે જગદંબાના ખોળે બેઠા છે ને મને માં યાદ આવે પણ માં મળે ક્યારે તમારી દ્રષ્ટિ તમારા વિચારો તમારું જીવતર સારું હોય ને તો માં મળે એમના દુનિયામાં કોઈ મળે નહીં પણ એ પહેલા એ પ્રસંગ બોલતા પહેલા મને યાદ છે ને મને ફરમાઈશ આપી છે એને 2 કડી લઈ લઉં પછી છેલ્લે માનો પ્રસંગ મારે આપને કેવો कि चलते चलते कोई मिल गया था कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते सारी राह चलते 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 यूं कोई मिल गया था यूं कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते यूं चमके यूं चमके यूं चमके रह गई है यूं चमके रह गई है मेरी रात ढलते ढलते मेरी रात ढलते ढलते कोई मिल गया था कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते सारी राह चलते
તમે રસ્તો હારો પકડ્યો હોય ને તો જ મળે હો. પણ મારે છેલ્લો પ્રસંગ માના સાનિધ્યમાં આપણે બેઠા છીએ એટલે ભગવતીને યાદ કરીને કરી દઉં. આ જેતબાઈમાં વાલોવળના પાદરમાં જન્મી ગયો. આમ તો ઝાલાવાડની દીકરી, પણ પોતાનું મોહાળ ઝાલાવાડમાં, જન્મ ઝાલાવાડમાં, મોહાળ વાલોવડ, ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડા જિલ્લો. સાંભળજો માની તાકાત કેવી હોય છે. છેલ્લો પ્રસંગ આપણે કહેવાય જેતબાઈનો. એટલે પોતાના મામાના ઘરે જેતબાઈમાં આટો ખાવા ગયેલા ભાઈ. 22 વર્ષની 20 વર્ષની આ જેતબાઈની ઉંમર. વાલોવડમાં પોતે આટો ખાવા આવેલા અને એમાં બરોબર પાછા દીકરીઓ કીધું કે મારી પાણી ભરવા જવું છે, મહીસાગર બહુ ઢુકડું છે, નજીક છે. પાણીની હેલ લઈ અને જેતબાઈ ધીરા 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 મહીસાગરની સામે હાલવા મંડ્યા. મહીસાગરમાંથી પાણી ભરીને માથે હેલ મૂકીને જેતબાઈ પાછા વળ્યા ભાઈ. વાલોવડમાં જેતબાઈને વાલોવડની બજારમાં હાલવું અને કામી માણા આધા પહેરે લુગડા વાતો કરે અજબ. આ તો રાજાના મન રીઝુવા ગોલા કરે ગજબ. પાજીના કટકા જેવા ગોલા માનાની શિખામણ લાગી ગઈ. અને રાજાને કોઈ કીધું કે પાણીની હેલ ભરીને જે ચારણની દીકરીઓ નીકળે છે ને, કે હા એની હેલ ઉપર કાંકરીનો ઘા કરો ને. સાહેબ જેતબાઈમાં પાણીની હેલ ભરીને વાલોવડની બજારમાંથી નીકળ્યા અને આ બાજુ આધા પહેરે લુગડા વાતો કરે અજબ. અધૂરિયા માણાની શિખામણ લાગી ગઈ અને આંબાના લાકડાની ગલોલી બનાવી અને માંડીની અટારીની માથેથી આમ કાંકરીનો ઘા કર્યો હિલની માથે. પાણીની હેલ ભરેલી કાંકરીનો ઘા હિલ માથે આવ્યો. જેતબાઈને ખબર નથી. ધીરા 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 ડગલા દેતી દેતી જેતબાઈ આવી, પાણીની હેલ ફળિયામાં ઉતારી વળતા વળ્યા ત્યારે બીજી દીકરીએ કીધું જેતબાઈ હવે પાણીની હેલ ભરવા તું હાલો મહીસાગરને આરે ન આવતી. શું કામ? કે માં તારી હેલ ઉપર કાંકરીની ઘા થઈ ગઈ, કોઈ કાંકરી મારી, કોઈ કાંકરી ચાળો કર્યો, હવે આપણે બજારમાં જવું સલામત નથી. તેથી જેતબાઈ એટલું બોલી હતી હવે તમે બધા ઘરે રહ્યો, હું પાણીની હેલે નીકળું છું. અને કાંકરી માળવા વાળાના જો મૂળિયા ન ઉખેડું તો લાખાની જેતબાઈ ન કહેવો. સાહેબ રાજપૂતનું જીવન કેવું હોય કે એક રાજપૂતનો દીકરો બજારમાં બેઠો હોય, સિટીની સોસાયટીમાં બેઠો હોય અને 12 વાગે જો બેન દીકરીને નીકળવું હોય ને હૈયામાં થડકારો ન લાગે તો માનજો કે તમે રાજપૂતાણીનું ધાવણ ધાવ્યા છો. બાકી જો બજાર ફેરવી પડે, સોસાયટીમાં આટા ફરવા પડે તો માની લેવું આપણે આપણી જનતાના પેટ પાણા પડ્યા છે, જીવવાને લાયક નથી. અને એ બજારમાં વાલોવડની બજારમાં જેતબાઈ પાણીની હેલ લઈને ધીરા 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 નીકળ્યા. એટલે પાછો જે બીજો શિખામણ દેવાળો હતો એને કીધું કે જોયું તમારી કાંકરી લાગી અને 7 દીકરીઓ નીકળી હતી, એક જ નીકળી છે, હવે બીજી વાર કાંકરી મારી લ્યો. અને બીજી વાર આંબાના લાકડાની ગલોલી બનાવીને કાંકરીનો ઘા થયો ભાઈ. ફરલાક કરીને આવી હેલ માથે. પાણીની હેલ છે બજારમાં, હાકડી બજાર, પાણીની હેલ માથેથી લઈને આમ ઘા કરી દીધી. અને આમ જ્યાં મેળીની માથે જોયું ત્યાં તો મહિડો હાથમાં લાકડાની ગલોલીને ઉભેલો જોયો ભાઈઓ. તેથી વાલોવડની બજારમાં આઈ જેતબાઈ એટલું બોલી છે કે મહિડા તું મને જેતબાઈને ઓળખી ન હોય કયો? હું ચારણની દીકરી છું. અને ચારણની દીકરી ઉપર કાંકરી ચાળો કરવાનો અંજામ કેવો હોય છે, જગદંબા ઉપર લાંબી આંગળી કરવાનો અંજામ કેવો હોય છે, હવે સાંભળી લે. શું બોલી વાલોવડની બજારમાં જેતબાઈ ડૂબાતા દિલે કે સુના નથી આઈ રાફડા હજી મણી ધરની તોલે. વાતું જૂની રાખવા કામઈ બનીને કરોડે. ઓલી માથું કાગલ માથ નાગલ હૈયામાં હૈયાક છે. જગમાં વડેલી માત છે દલ વંદન હજારો વાર છે, વંદન હજારો વાર છે. કીધું તે કાંકરી મારી હેલ ઉપર, પણ હું લાખાની જેતબાઈ બોલું છું કે વાલોવડના પાદરમાંથી તારા મૂળિયા ઉખેડી લઉં અને તારા 6 મહિનાનું છોકરું જો ઘડીએ રહેવા દઉં તો મારી જેતબાઈને દુનિયા ઓળખે નહીં. માના મોઢામાંથી શ્રાપ નીકળ્યો, બોલાઈ ગયો. પછી નેહટામાં જે 21 ગાડા ઉચાળાના ભર્યા હો, 21 ગાડા કે હવે આપણે ગામમાં રહેવાય નહીં, ગામ મૂકી દેવું છે. તેથી કોઈ
જગદંબાની ભેળું ન હાલ્યું અને તેથી કોળીનો દીકરો બારેય હાંકનો કોળીનો દીકરો માના ગાડાના કઠોળે બેહી ગયો અને માં સીમાડા સુધી તમારું ગાડું મુકાવા આવું મને આવવા દો ને કે જે ગાડામાં જેતબાઈ ન બેઠી હોય ઈ ગાડામાં તું બેસજે ને એક ગાડા હામી જા મીઠ માંડી પણ ત્યાં તો લાખાની જેતબાઈ બેઠેલી હો ઈ ગાડા બરોબર હિમાડે આવ્યા કોળીનો દીકરો હારે હતો ભાઈ એને આઈમાં એ ગાડામાંથી હેઠા ઉતરી અને ઓવારણા લઈને કીધું હું લાખાની જેતબાઈ આ 24 ચીજો હવે તને આપું ને તો માનજે હું ચારણની દીકરી જેતબાઈ બોલી હતી વાલોળની 24 એના મૂડી અપકેડી લઉં અને કદાચ તમને એવું લાગતું હોય કે આ પ્રસંગ સાચો છે ખોટો હતો હરિસિંહજી મહિડા મિનિસ્ટર હતા એને કોકની પૂછી લેજો એ એમ કહેતા હતા કે વાલોળમાં હજી રાત રોકાઈ નથી શકતો હજી મને જેતબાઈના ભડકારા હામાં વાગે છે સવારે જાય તો હરિસિંહજી મિનિસ્ટર નીકળી જાય કે વાલોળમાં રાત ન રોકાવાય જેતબાઈના ભડકારા હજી વાગે છે અને આ જગદંબા માટે કવિ કહે છે હા મુનાભાઈ મિત્ર ખાંભડાથી મુનાભાઈ આવ્યા છે મને કે પ્રોગ્રામ મારો સમજો ને ભાઈ પરિવાર છે મારો સંબંધ છે અને તમે આવી જાવ એને પણ હું ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આવકારું છું મુનાભાઈ પણ જાતો કરી એના વચન ને વાલું કરે મુખમાં સજાય હાજ એને નાગદી ભણતો નથી જાજાઈ રંગ છે જુનાગઢના નવાડ ફાડતા ને નરપતિ એવા નવાડ ફાડતા ને નરપતિ આ ચુડાસમા સજાડુ સાની વાત સુનતા રૂવાડા બેઠા છે ઓલી ચંગાવતીએ શીશ ખાંડ્યું હરખ ને ઉલ્લાસમાં મારા દેશની આવી રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં ભાઈ અમર છે ઇતિહાસમાં પડકાર દિલ માનો પડ્યો બલિદાન આપ્યું બાળનું બેની અરદાસમાં જાજાઈ રંગ છે જુનાગઢના નવાડ ફડતા ને નરપતિ એવા નવાડ ફડતા ને નરપતિ
ચીઠીમાં રોકી અને જાહલે દીધી કાગળ લીધો પોતાના જીભના માનેલા ભાઈ નવઘણને કે નવઘણ જુનાગઢના દીવાને રાખવા માટે થઈ અને આખો કોડીનાર વાળું પરગણું છે ને 22,000 આયરો હાથમાં સમસરો લઈને ઉભા રહી ગયા હતા. એ ઋણનો બદલો નથી માંગતી, પણ સિદ્ધમાં મને આ સુમરાએ રોકી છે, મારી આબરૂ સલામત નથી. અને જાહલની ચિઠ્ઠીમાં શું લખે છે? જાહલ મેરું સમો વડતા તુમારો ન પેટ સાયર ના પને જગ બીજ કરિયલ વંશ જાતો તખત બેહાર્યો તને ઈ બાપ ના ઉપકાર ની તાર હૈયામાં કોઈ શરમતી નરપતિ હોરઠ તણા નવગણ ભેર કરજે ભૂપતિ હવે ભેર કરજે ભૂપતિ. કરશનભાઈ મંગાભાઈ ઝાપડિયા વાલ્મીકી વનાળા સાહેબ એના તરફથી 11,000 રૂપિયા આવે છે. જોરદાર એકવાર એને તાળીઓથી વધાવી દો સાહેબ. ગાવાનું પછી રાખું મને પોરો થાય. 11,000 પસવાડે રહેવા વાળો એક વાલ્મીકીનો દીકરો જો દઈ જતો હોય સાહેબ. ખાંભા છે ને ખાંભા, પહેલી વાર આમ તો પ્રસંગો ઘણા બધા પણ ટૂંકમાં કહી દો. ઇમામુદ્દીન રૂસવા સાહેબ પાજોદનો ગામ ધણી અને એક વાલ્મીકી એના આંગણે જાય છે ઢોલ વગાડવા વાળો. ભાઈ રાણા એટલે ઢોલ વગાડવા વાળો એને ત્યાં જાય અને કીધું કે મારે ઇમામુદ્દીન રૂસવાનું કામ છે. પાજોદનો ગામ ધણી 1948 બધી જમીન ખાલસા થઈ ગયેલી અને પોતે રહેવાનું એનું પોતાનું ઠેઠ જુનાગઢ થી આગળ અને એના આંગણે જઈ અને એટલું કીધું કે કામ પીડ્યું છે બાપુ તમારું. સાહેબ પાજોદનો ગામ થણી બહાર નીકળીને એટલું કીધું મૂંઝાતો ને બોલી જા કે બાપુ મને ઓળખો છો ને? આ ઓળખું છું, મારા ગામનો તું વાલ્મીકનો દીકરો છો, ઓળખું છું તને, કાનો તારું નામ છે. ભલે મેં ગામ મૂકી દીધું પણ ઓળખાણ થોડી મૂકી દીધી છે, બોલી જા. ધાબળો ઓઢેલો હાંજ પડી ગયેલી એ કે બાપુ કામ પડ્યું છે કે બોલી જા. ધાબળો કેમ ઓઢ્યો છે? તબિયત નથી હારી, પૈસા આપું, દવાખાને જવું છે કે ના બાપુ તમારી આગળ માફી માંગવા આવ્યો છું. શું કામ? કે મને મારી સંધિયા દેખાય છે અને મારો બાપ એમ કહેતો તો જે ગામ ધણી હોય, આપણો ગામનો ધણી હોય, આપણો દરબાર હોય, એની આગળ જેથી મોત નજીક આવે ને ત્યારે એકવાર માફી માંગી લેવી. મને મારું મોત દેખાય છે, તમારી આગળ માફી માંગવા આવ્યો છું, મને એકવાર માફ કરી દો. ઇમામુદ્દીન રૂસવા મુસલમાનનો દીકરો એમ કહેતો. એનું 2 પુસ્તકો લખ્યા, એક દી મારો જમાનો હતો અને બીજું ઢળતા મિનારા. આ પુસ્તકમાં એને વાત લખી છે કે એની આંખમાંથી આહુડા પડી ગયા, ગુનો નથી, વાત નથી અને માફી આપવાની છે નહીં, કે બસ મને એકવાર માફ કરી દો એટલે મારું જીવતર સુધરી જાય. કે જા કાના માફ કરી દીધો. માંગરોળની બજારમાં નાચવા મનાણો અને ઘરે આવ્યો. 1 દી 2 દી 3 દી 5 દી થયા, એ વાલ્મીકીનું મોત થયું, અવસાન થયું. અને માંગરોળમાં ખબર પડી ઇમામુદ્દીન રૂસવાને. સાહેબ પાજોદનો ગામ ધણી 2 કલાક સુધી રહર આહુડે રોયો છો. પોતાના ગામનો વાલ્મીકી ઢોલ વગાડવા વાળો માણસ ગુજરી જાય અને ગામ ધણીની આંખમાં 2 કલાક આહુડું હુકાય નહીં. આ એને ઢળતા મિનારા નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે. 2 કલાક સુધી ઇમામુદ્દીન રૂસવાની આંખમાંથી આહુડું હુકાણું નથી. ડાબા ખંભે બેગમે હાથ મૂકીને એટલું કીધું કે રૂસવા સાહેબ શેનું રોવું આવે છે? કે આજથી 40 વર્ષ પહેલા હું જ્યારે પાજોદનો ગામ ધણી હતો અને એનું આમંત્રણ આવ્યું, મારા ઘરે મારા દીકરાના લગ્ન છે, આવજો ને. તો હું વાલ્મીકી વાસમાં એના લગ્ન માટે મોઢું દેખાડવા માટે હું લગ્નમાં ગયો અને એક ઢોલ તોડી નાખ્યો, બીજો તોડી નાખ્યો, ત્રીજો તોડી નાખ્યો. 5 ઢોલ જ્યારે વાલ્મીકીએ તોડી નાખ્યા કાનાએ, તેદી એના સમાજના કોઈ માણસે એટલું કીધું કે દીકરા તો બધાના પરણે એટલા ઢોલ થોડા તોડવાના હોય. તેદીને એમ કીધું તું દીકરાનો આનંદ છે ને, એથી જાજો તો પાજોદનો ગામ ધણી ઉગાડા પગે મારા આંગણે બેઠો મને પરહના પલ્લા છૂટે છે. ભાઈ સાહેબ આગે પેલી ઉઠતો. આના પણ ઇતિહાસો દુનિયામાં છે, જેને કંઈક કર્યું છે ને એની વાતું લખાય. પછી મોળા મમરાન મગનું પાણી ખાઈને હમી હાનમાં હુઈ જતા કુતરા ભહે પેલા એને ગાડીઓ એ ન લખાવે. રાણો રાણાની રીતે છે ભાઈ. બધી તૈયારી હોય, જામીન મળવા હોય તો મળે, ન મળે તો 1 2 3 બાકી રાણો રાણાની રીતે ભાઈ આ કરીએ કે એટલા